अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भजे रुक्मां व्यापमोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि वन्दना भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टणः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमद्वरान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्य विहिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्ध्रामितीनां व्यधाति पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपम् घटाद्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुवनः कोलेशदेवादिवान् திருவருண்மால் ஸ்ரேணி முதலீற்ற கோபன்னாதனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நந்தி சென்றாமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைப்பிரார் கண்பாம் யதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரியவட்டர் வேதாந்தமுனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரில் அளித்தார் இயைந்தார் திருமாதவர் பத்மநாபர் இவருளாழத்தம் திருவடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசகோபனிஷத் சமாஹதமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேத சாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவேன வன் பொருணர் என்னும் மறுமறைகள் ஆண்டாதி செய்தானடியனியை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரோ ஒரு பேணம் நினைத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனெந்த சிடகோ தன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்தை எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் மீதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற ஓம் திகழும் சோதமதலங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் வந்தாள் வளர்த்தை வர்த்தாய் ராமானுஜன்
மிக்கவினையும் மெய்யாமயம் தக்க நெறியன் தடையாகி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் புலயற்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ 220 ಪುಟ 299 இரண்டாம் பத்து 1ஆம் திருப்படி அதில் 9ನೇ பாசுரம் 9ஆம் பாட்டு. மிக்கார் வேத விமலர் விளங்கும் என்று நித்திய சூரிகள் நித்தியானுபவம் பண்ணுகிறபடியே அனுசந்தித்தார். அவர்களோடு வத்த பிராப்தி தனக்குண்டாயிருக்க இளந்திருக்கிறபடியை அனுசந்தித்து அனர்த்தப்பட்டேன் என்கிறார். ಮಿಕ್ಕಾರ್ ವೇದ ವಿಮಲರ್ ವಿಳಂಗುಂ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಮಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಿದ್ರು ತಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆನು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಉಂಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. யானே என்னை அறியகிலாதே யானே என் தனதே என் இறந்தேன் யானே நீ என் உடமையும் நீயே வானே ஏத்தும் எம் வானவரேரே. ವಾನೇ ಏತ್ತುಂ ಪರಮಪದಗಳು ವಾಸಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಯವ್ವಾನವರ್ ಏರೇ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದವನೇ. ಯಾನೆ ನಾನು ತಾನೆ ಎನ್ನೈ ನನ್ನನ್ನ ಅರಿಯಹಿಲಾದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾನೇ ಎನ್ ತನದೇ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿರಂದೇನೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇವು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಅವು ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಅನುಸಂಧಿಸುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನೇ ನೀ ನಾನು ನೀನೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ ಉಡಮೆಯು ನೀಯೇ ನನ್ನ ಸೊತ್ತೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತೇ ಅಂತಾರೆ. ஈடு யானே என்னிடவு பகவத்கிருதமல்ல அவன் எதிர்சூழல் புக்குத்திரியா நிற்க நானே கிடீர் விநாசத்தை சூழ்த்து கொண்டேன் என்கிறான். என்னை அறியகிலாதே ராஜபுத்திரன் வேடன் கையிலே அகப்பட்டு தன்னை வேடனாக பிரதிபத்தி பண்ணுமா போல சர்வேஸ்வரனுக்கு பிரகாரபூதனான என்னை எரியாதே யானே என்றனதே என்றிருந்தேன். அவனும் அவனுடைமையையும் என்றிருக்கை தவிர்ந்து நானும் என்னுடைமையும் என்று வகுத்து கொண்டு போந்தேன் இருந்தேன். இப்படி நெடுநாள் போருகிற விடத்தில் ஒரு நாள் அனுதாபம் பிறக்கவுமாமிரே அதிந்திச்சே கிருத்தகிருத்தியனாய் நிர்பரனாயிருந்தேன். தீவினையேன் வாழாவிருந்தேன் என்னுமா போல அகம் சர்வம் கிரீஷ்யாமி என் கைக்கு பிராப்தி உண்டாயிருக்க ஒரு காரியம் இல்லாதாரை போல கையொழிந்திருந்தேன். முடிந்தேன் என்ற போலே இருக்கிறதிர ஒரு நாளை இழவே போந்திருக்க அனாதி காலம் இழந்து போந்தேன். அங்க நின்றோ அர்த்த தத்துவம் என்ன? யானே நீ அகம் மனுரபவம் சூரியஸ்ச என்ன நிற்பார்களாயிற்று முக்த மத்த சர்வம் அகம் சர்வம் என்ன நிற்பர் சம்சாரத்தில் தெளிவுடையார். அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் ராஜபுத்திரன் என்னுமா போல நான் பிரம்மம் என்னெல்லாம் படுகிற சம்பந்தம் இருக்கும்படி ச வாசுதேவா என்பது வாசுதேவ சரீரம் என்றபடுகிற என் உடைமையும் நீயே எஸ் இதே தஸ்ய தத்தனம் என்னுமா போல இது எங்கே பரிமாற கண்டு சொல்லும் வார்த்தை என்ன? நித்திய சூரியர்களுடைய இப்படி என்றோ உன்னை அனுபவிப்பது
மஞ்சாக குரோஷந்தி என்கிற படியே வானே ஏத்தும் என்கிறது. எம் வானவரேரே, அவர்கள் தங்கள் சேஷத்வானுரூபமாக அடிமை செய்யா நிற்க இவனும் தன் சேஷித்துவத்தால் வந்த உத்கர்ஷம் தோற்ற இருக்கும் இருப்பும் எம் என்று எனக்கும் அவர்களோடொத்த பிராப்தி உண்டாயிருக்க இழந்து அனர்த்தப்பட்டேன் என்கிறார். ಇದು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಯಾನೆ ನನ್ನ ಈ ನಷ್ಟವು ಭಗವತ್ಕೃತವಲ್ಲ. ಅವನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲು ನಾನೇ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಎನ್ನ ಅರಿಯಹಿಲಾದೆ ರಾಜಪುತ್ರನು ಬೇಡನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರಭೂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಯಾನೇ ಎಂದನದೇ ಎಂದಿರುಂದೆ. ಅವನು ಅವನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದಿರಬೇಕಾದದ್ದು ತಪ್ಪಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ. ಇರುಂದೆ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನುತಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದಷ್ಟೇ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ ನಿರ್ಭನ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ತೀವಿನವೇನ್ ಬಾಳಾವಿರುಂದೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೀರಿ ಹೋದೆನೋ ಎಂದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದಿವಸದ ನಷ್ಟವೇ ಸಾಕಾಗಿರುವಾಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅರ್ಥತತ್ವವು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂದರೆ ಯಾನೇ ನೀ ಅಹಂ ಮನು ಅಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತರು. ಮತ್ತ ಸರ್ವಮಹಂ ಸರ್ವಂ ಎನ್ನುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ರಾಜಪುತ್ರನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದು. ಸ ವಾಸುದೇವ ಎಂದುದು ವಾಸುದೇವ ಶರೀರವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎನ್ನುಡಮೆಯೂ ನೀಯೇ ಯಸ್ಯೈತೆ ತಸ್ಯ ತದ್ಧನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳುವ ಮಾರ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಮಂಜಾಕ್ರೋಶಂತಿ ಎಂಬಂತೆ ವಾನೇ ಎತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೂಡ. ಎಂ ವಾನವರೇರೇ, ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವಾನುರೂಪವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವನು ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ಕರ್ಷವು ತೋರುವಂತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಂ ಎಂದು ನನಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅನರ್ಥಪಟ್ಟೆ ಎಂತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲೆದಿದ್ದಾಯಿತು. ಏನೋ ಕೃಪೆ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಅರಿವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಈ ಚರ ಅಚರಗಳು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನರ್ಥದಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಈ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಅರಿವು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಮಾಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ, ನಾರಾಯಣನೇ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10ಆம் பாட்டு. யானே என்றனதே என்றிருந்தேன் என்று நீர் அனுதபிக்கும்படி பண்ணினோமாகில் உமக்கு செய்ய வேண்டுவதும் உண்டோ? நீர் இங்கனே கிடந்து படுகிறது எதுக்காக என்ன இதுக்காக என்கிறார். ಯಾನೇ ಎಂತನದೇ ಎಂದಿರುಂದೇನ್ ಎಂದು ನೀವು ಅನುತಪಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟೋ? ಒಂದುಂಟೋ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಪರಿತಾಪ ಪಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದು 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಗಾರ. 2, 9, 10. ಏರೇಲಿ ಹೇಳುಂ ವೆಣ್ಣೆ
ஏர்கொள்ளிலங்கையை நீரே செய்த நெடும் சுடர் ஜோதி தேரேல் எண்ணெய் ஒன் பொன்னடி சேர்த்தொல்லை வேறே போக எஞ்ஞானும் விடலே. ಏಳ್ ಏರ್ ಏಳು ಮದಿಸಿದ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನ ವೆಂದು ಜಯಿಸಿ ಏರ್ಗೊಳ್ ಇಲಂಗೈ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಧಿಕವಾದ ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನ ನೀರು ಶೈದು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ ನೆಡುಂ ಶುಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೇ ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುದು. 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮಗ ಅವನು ನಪ್ಪಿನ್ನೆಗಾಗಿ 7 ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿದ್ದು ವೃಷಭಗಳನ್ನ. ಲಂಕಾ ಅರಸನನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮನಾಗಿ. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೇ ಎನ್ನೈ ತೇರೇಲ್ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ನನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡದೆ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಉನ್ ಪೊನ್ನಡಿ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲೈ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪೋಹ ವಿಷಯಾಂತರ ಪ್ರವಣನಾಗಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಹೋಗಲು ಯಜ್ಞಾನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡದೆ, ಓದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ, ಮನೆ ಮಾಡದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಪೂರ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡು. ಈ ಉದ್ಗಾರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬೋರು ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನಿರೋದು ನಿನಗಾಗಿ ಏನೋ ಅರಿವುಂಟಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡೆಯುವಂತ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ. ಈ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇವುಗಳು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಬಿಡದೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳದೇ ಇರಲಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஏரேலேடும் வென்று ஏராகில் ஏழையும் வென்று பின்னை பிராட்டியோட்டை சம்ஸ்லேஷத்துக்கு பிரதிபந்தகமான விஷம்பங்கள் 7ஐயும் வென்று ஏர்கொளி லங்கையை தர்ஷனீயமாய கட்டுடைத்தான லங்கையை அகோவீரிய மகோதைரியம் என்று திருவடி மதிக்கும்படியான லங்கையை பபுவ புத்திஸ்து ஹரீஸ்வரஸ்ய ராவணனும் ஸ்ரீகளும் ஆயிருக்கிறார் இருப்பை கண்டவாறே தானும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு கடவனாகையாலே இங்கனே இருப்பதொரு புத்தி பிறந்தது. எதி திருஷீத்யாதி பயல் தானும் ஸ்ரீகளுமாயிருக்கிற இருப்பை பெருமாளும் பிராட்டியுமாயிருக்க சம்வதித்தானாகில் இந்த ஐஸ்வர்யம் குலையாதிருக்கலாயித்துக்கிதீர். இமா யதா ராட்சசராஜ பாரியாக சுஜாதமஸ்யேதி சாது புத்தேகே சத்ருக்களுக்கும் நன்மை வேணும் என்றிருக்கும் புத்தியை உடையவனுக்கு நீரே செய்த பிராட்டி அருளி செய்தபடியே பஸ்ம சேஷமாம்படி பண்ணின நெடும் சுடர் ஜோதி ராவணனை பரிகரத்தோடே கொன்னு கையும் நெடும் சுடர் ஜோதி கையும் வில்லுமான வீரஸ்ரீயோட நின்ற நிலை அவ்விரோதிகளை போக்கினா போல என்னுடைய விரோதிகளையும் போக்க வேணும் என்கிறார். பேரேல் என்னை நப்பினை பிராட்டையோட்டை சம்ஸ்லேஷத்தில் பிரதிபந்தகம் போக்கவமையும். ஸ்ரீ ஜனகராஜன் திருமகள் அளவில் அவளை பிரித்த ராவணனை முடிக்க அமையும். அவர்களை உனக்காக்க வேண்டா, பண்டே உனக்கா இருக்கையாலே அப்படியே இவன் விரோதிகளை போக்கி
நமக்காக்கினோமாகில் இனி என்றிருக்கவண்ணாதே என்னளவில் தேரேனென்னு பாட்டமன போது தெளியேன் என்னுதல் தரியேன் என்னுதல். ஆனால் செய்ய வேண்டுவது என்னென்னா உன் பொன்னடி சேர் தொல்லை நின் செம்மா பாதபற்ப தலை சேர்த்து என்று தொடங்கின அர்த்தத்தை தலை கட்டுகிறார். உன் பொன்னடி கல்லுக்கும் சைதன்யம் கொடுக்கும் அல்ல அடி என்றோ சேர்த்து தருள வேணும் வல்லை நான் இசைந்த போதே ஷடக்கென திருவடிகளில் திவ்ய ரேகையோ பாரி தருள வேணும். அவ்வளவும் போராது இவனுக்கு எல்லா உத்கர்ஷமும் பண்ணி கொடுத்தோம். ஆகில் இனி என்ன பண்ணாது நீ எல்லா உயர்த்திகளும் பண்ணி தந்தாலும் நான் எல்லா தாழ்வுகளும் பண்ணிக்கொள்வேன். என்னை என் கையில் காட்டி தாராது ஒழிய வேணும். ಇದಿಷ್ಟು 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಏರೇಲ್ ಏಳುಂ ವೆಂದ್ರೆ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ವೃಷಭಗಳು 7 ಜಯಿಸಿ ಏರ್ಗೊಳ್ ಇಲಂಗೈ ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಅಹೋವೀರ್ಯಂ ಮಹೋದಯ ಹನುಮಂತನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಲಂಕೆ. ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಹನುಮಂತನ ಉದ್ಗಾರ. ಅವನು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು. ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಬಭೂವ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ತೋರೀಶ್ವರಸ್ಯ, ರಾವಣನು ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಾನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಿರುವುದೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಯದೀದೃಶಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ರಾವಣನು ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾದೇವಿಯರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬದಾಗಿತ್ತು. ಇಮಾ ಯಥಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಭಾರ್ಯಾ ಸುಜಾತಮಸ್ಯೇತಿ ಸಾಧು ಬುದ್ಧೇಹೇ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ನೀರೇ ಶೈಲ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಭಸ್ಮ ಶೇಷವಾಗದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನೆಡುಂ ಸುಡರ್ಜೋದಿ ರಾವಣನನ್ನ ಪರಿಕರದೊಡನೆ ಕೊಂದು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೀರಶ್ರೀಯೊಡನೆ ನಿಂತ ನೆಲೆಯು ಆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಉದ್ಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಎದುರುಂಟೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾನು ನೀನ್ ಕೊಂದೆ, ಎಂತೆಂಥದೋ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರುದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಜಯಿಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರು ಅದು ಪೊರುಕಹಿಲೆ ಐಂಬುಲನ್ಗಳು ಅಡಕಿ ನನಗಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಡೆಯಿಂದೇನ್. ಇವುಗಳ ಉಪಟಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸೋದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನೀನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳುವಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು? ಇದೇ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹೇಗೋ ಒಂಚೂರು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದು. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯಿತು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನದೊಂದೊಂದು ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಚುಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ಯಾನೇ ಎನ್ನೈ ಅರಿಯ ಇಲಾದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಲಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೇರೇಲ್ ಎನ್ನೈ, ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿದೆಯೇ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ನೀನು 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನ ಕೊಂದೆ. ಶ್ರೀ ಜನಕರಾಜನ ದಿವ್ಯ ಕೋರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿದ ರಾವಣನ ತೀರಿಸೋದು ಸರಿ.
ಪರದಾರ, ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆದಂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸರಿ. ಅವರುಗಳನ್ನೇ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿನಗೇ ಸೇರಿದವರೇನೆ. ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೀತೆ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇವಾದರೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತೇರೇನ್ ಎಂದು ಪಾಠ ಆದಾಗ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಧರಿಸಲಾರದವನು ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಪೊನ್ನಡಿ ಸೇರ್ತೊಲ್ಲೈ ನಿನ್ ಶಮ್ಮ ಪಾದ ಪರ್ಪೆ ತಲೆ ಸೇರ್ತು ಎಂದು ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಪೊನ್ನಡಿ, ಕಲ್ಲಿಗೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಪಾದಗಳಲ್ವ ನಿಂದು. ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯಗೆ ರೂಪವನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀರಾಮ, ಗೊಲ್ಲತಿಯರೊಡಾಡುತ್ತ ಗೊಲ್ಲರ ಪಲ್ಲಿಯೊಳಿದ್ದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ದಶಶಿರ ದೈತ್ಯನು ಲೋಕವ ಬಾಧಿಸಿ ದಶರಥ ಒದಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ, ವಸುದೆಯ ಭಾರವನಿಳು ಜನಿಸಿದ ವಸುದೇವನಂದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಭಜನೆ, ಒಂದು ರಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದವಳನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಪಾದ ಸೇರ್ತು ಅವನ್ ಪೊನ್ನಡಿ, ಕಲ್ಲಿಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಪಾದಗಳಲ್ವೋ. ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದಾಗಲೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ರೇಖೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆವೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳೇ ಕೂಡುದು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತರಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಅವನು ಬದುಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಈ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರಾತಃ ಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ. 3 ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಿಡ್ತೋ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು ಸದಾ. ನನ್ಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರದು. ಈ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲೇಬಾರದು. ಎಂತ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇದು? ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ದು. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದನಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿನ್ನವನೇ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಏನು ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು, ತುಂಬಾ ವಿರಕ್ತರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗ್ತು. ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷ್ಯತ್ಯೇವ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ತನಗಾಗಿ. ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ. ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡೋನು, ನನ್ನಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ನನ್ನಿಂದ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ ನಿಗಮತ್ತಿಲ್, 11ನೇ ಪಾಶುರ
ಈ 2-9 ಅದರ ಕಡೆಯ ಪಾಶುರ. இத்திருவாய்மொழியை அபியசிக்கவல்லார் இதில் சொன்ன ಪ್ರಾಪ್ತத்தை பெறுவர் என்கிறார். ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬಲ್ಲವರು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಪಾಶುರ. விடலில் சக்கரத்து அண்ணலை மேவல் விடலில் வன்குருகூர் ஷடகோபன் சொல் கெடலில் 1000 இவை 10 கெடலில் வீடு செய்யும் கிளர்வார்க்கே. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ವಿಡಲ್ ಇಲ್ ಬಿಡದಂತೆ ಸೇರಿರುವ, ಚಕ್ಕರತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ಅಣ್ಣಲೈ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ಮೇವಲ್ ವಿಡಲ್ ಇಲ್ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಾರದಂತಹ, ವನ್ ಕುರುಹೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಶ್ವಲ್ ಸೂಕ್ತಿಯಾದಂತಹ, ಕೆಡಲ್ ಇಲ್ ದೋಷರಹಿತವಾದದ್ದು, 1000 ಈ 1000 ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವ 10 ಈ ದಶಕವು, ಕಿಳರ್ವಾರ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ, ಕೆಡಲಿಲ್ ವೀಡು ಶಯ್ಯಂ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷ ಗಂಧರಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಆನಂದವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಲಶ್ರುತಿ. ಈಡು நாம் விடுகிறோம் என்று அதிசங்கை பண்ணுகிறது என், நாம் ஒருவரையும் விடோம் காணும் என்று கையில் திருவாயிலியை காட்டினான், திருவாளியை காட்டினான். விடலில் சக்கர தன்னலை, ஒரு காலம் விடாத திருவாளியை கையிலே உடைய சர்வேஸ்வரனை கவி பாடித்து, மேவல் விடலில் இத்தியாதி அவன் ಸ್ವಭಾವத்தாலே கிட்ட அவனை பிரியில் தரியாதபடி பரமோதாரரான ஆழ்வார் அருளி செய்தார். வன்மையாவது இவ்வனுபவத்துக்கு பாசுரமிட்டு உபகரித்த உபகாரம், கெடலில் 1000 இவ் ஆத்மாவுக்கு அனந்தம் வாராதபடி ஹிதத்தை ஆராய்ந்து அருளி செய்தது இதுதான். அவத்தில் 20 கிளர்வார்க்கு கெடலில் வீடு செய்யும்பரில் பொகடேன் கெடில் தேடேன் என்றிருக்க என்றிக்கே ஸ்ரத்ததானராயிருப்பார்க்கு அனர்த்த கந்தரகிதமாய் அகங்கார மமகாரங்களை உடைத்தன்றிக்கே தனக்கேயாக வேண்டும் என்று இவர் பிரார்த்தித்தபடியே இவ் ஆத்மாவினுடைய ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪமான பேற்றை பண்ணித்தரும். ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡೆವು ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಮಂಡೋದರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವಳದೇನು ಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಇವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯರು ಅಹಲ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿ ತಥ ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೆ ನಿತ್ಯ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನ. ರಾವಣನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಂಜನೇಯ ಒಪ್ತಾನ ಅವನನ್ನ. ಹಬ್ಬ ಏನ್ ತೇಜಸ್ಸು, ಒಂದು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವನು ಏನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ಗಾರ ಹನುಮಂತನಿಂದ. ರಣದಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅವನ ತಲೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವಳು ವಿಲಪಿಸಿದಾಗ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತವನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ, ಮಂಡೋದರಿಗೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಣ್ಣಲೈ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದ ಸುದರ್ಶನವನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಕವಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೇವಲ್ ಬಿಡಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅಗಲಿದರೆ ಧರಿಸಲಾರದಂತೆ ಪರಮೋದಾರರಾದಂತ ಆಳ್ವಾರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ವಣ್ಮೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ಉಪಕಾರವು, ಕೆಡಲಿಲ್ 1000 ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಗಂಧವು ಬಾರದಂತೆ
ಹಿತವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಇದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬರುವುದಾದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರುವುದಲ್ಲದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯೋ ರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂತ, ಓ ಸರಿ, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂತು ಅಂತ ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನಗಾಗ್ತಂದ್ರ, ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಇನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನವನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಮ್ಮ ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ, ನೋಡು ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ನನಗ್ ಬೇಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನೀನ್ ತೋರಿಸಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೋ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಗಂಧ ರಹಿತವಾಗಿ, ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಈ ಸೆಳೆತಗಳು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಳೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರದೆ ತನಗೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾಶರಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. முதல் பாட்டில் காயகமான பேச்சை அபேட்சித்தார், 2ஆம் பாட்டில் மானசமான பேச்சை அபேட்சித்தார், 3ஆம் பாட்டில் வாச்சிகமான பேச்சை அபேட்சித்தார், 4ஆம் பாட்டில் ஸ்வரூபானுரூபமான பிராபியத்தை நிஷ்கரிசித்தார், 5ஆம் பாட்டில் நீர் ஆராய் இஷ்டத்தை அபேட்சித்தீர் என்ன நான் ஆராயிடுக உன்னை அனுபவித்து மகிழும்படி பண்ணி அருள வேணும் என்றார். 6ஆம் பாட்டில் திரிவித கரணங்களாலும் உன்னை பிரீதி புரஸ்சரமாக அனுபவிக்கும்படி பண்ணி அருள வேணும் என்றார். 7ஆம் பாட்டில் அப்படி ஷடக்கை நச்சையாமையினாலே இன்னாதானார். 8ஆம் பாட்டில் ஸ்வரூபானுரூபமாக நீ க்ஷணகாலம் என்னோட அனுபவிக்க பெறில் பின்புள்ள காலமெல்லாம் வேண்டேன் என்றார். 9ஆம் பாட்டில் உன்னை அனுபவிக்க இட்டு பிறந்த வைத்து அது கிடையாதபடி நானே அனர்த்தத்தை சூழ்த்து கொண்டேன் என்றார். 10ஆம் பாட்டில் எனக்கு ஞான விசேஷத்தை பண்ணி தந்தோமிரே என்று என்னை என் கையில் ஒரு நாளும் காட்டித்தாராதொழிய வேணும் என்றார். இது கர்த்தாருக்கு பலம் சொல்லி தலை கட்டினார். ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ತ್ರಿಕರಣಗಳು. 2ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನಸವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. 3ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಚಿಕವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು, ಕಾಯ ಮನಸ ವಾಚ. 4ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. 5ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾಗಿ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂತೋಷವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದ್ರು. 6ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕಾಯ ಎಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದ್ರು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆನೇ ಬೇಕು. ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಎಂದು ಮುಕುಂದವಾಲೆನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡು. ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಏಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ, ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ.
7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲ ಹೊಂದಿದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ತಡವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದದ್ದು ಆ ದುಃಖ. ಆ ರೀತಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನೀನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನನ್ನೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸಿಗದಂತೆ ನಾನೇ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಸುತ್ತಾಕಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ತದ್ ಮಾಚ್ಛಿದ್ರಂ ಸಾ ಮಹಾಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವಷ್ಟೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೈ ಬಿಡುಕೂಡುದು ಅಂತಂದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರೆಂಬೆನುಮಾನಾರ್ GR ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮುಂದಿನ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 10ஆம் திருவாய்மொழி கீழரோழி பிரவேசம். கீழ் எம்மா வீட்டிலே நிஷ்கரித்த பிராபியம் பெருகைக்கு திருமலையை ஆசிரியிக்கிறார் என்று ஆள வந்தார் அருளி செய்தாராக திருமலை ஆண்டான் பணிக்கும்படி எம்பெருமானார் அங்கனல்லா இவர் பாட்டுத்தோறும் ஒல்லை ஒல்லை என்றும் காலக்கழிவு செய்யேல் என்றும் தரிக்கப்புக்கவாறே நமக்கும் அறிவித்து நாமும் இவர் காரியம் செய்ய கடவதாக உறுதியிட்டார். ஷரீர சமனந்தரம் பேரு தப்பாது என்றறுதியிட்டர் இருக்க இவர் இப்படி தரிக்கிறது இஷ்ஷரீரத்தோடே நாம் அடிமை கொள்ள வேணுமென்ற போலே இருந்தது. இனி இவர்க்கு நாம் நினைத்தபடி பரிமாறுகைக்கு ஏகாந்தமான தேசம் ஏதோ என்று ஞாலத்தோட நடந்துழக்கி பார்த்து வரச் செய்து இவ்விடம் சால ஏகாந்த ஸ்தலமாய் இருந்தது என்று திருமலையிலே சந்நிதி பண்ணி அருளி நாம் உமக்கு முகம் தருகைக்காக வந்து நின்னோம். நீர் இங்கே வந்து நினைத்த வகைகள் எல்லாம் பரிமாறி அனுபவியும் என்று தெற்கு திருமலையிலே நிற்கிற நிலையை காட்டி கொடுக்க இவரும் அத்தை அனுசந்தித்து பகவான் பிராப்தியனானால் அவன் வர்த்திக்கும் தேசமும் பிராப்தமாக கடவதிரே. அத்தாலே திருமலையோடு அத்தோடு சேர்ந்த அயன்மலையோடு புறமலையோடு திருப்பதியோடு போம்படியோடு போகக்கடவோம் என்று துணிவோடு வாசியர பிராப்தியந்தர்கதமாய் ಅನುಭವಿத்து இனியராகிறார் என்று. ಇದಿಷ್ಟು ಕಿಳಿರೋಳಿ ಈಳಮೈ ಕೆಡುವದನ್ ಮುನ್ನಂ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. 10ನೇ ದಶಕ ಕೀಳಿರೋಳಿ ಈಳಮೈ ಪ್ರವೇಶ. ಹಿಂದಿನ 299ರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ವೀಡು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಎಂದು ಆಳವಂದ್ರಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಎಂದು ತಿರುಮಲೆ ಆಂಡಾಂಡವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ ರೀತಿ. ಎಂಬೆರುಮಾನಾರವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವರು ಪ್ರತಿಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕಾಲ ಕಳಿವು ಶಯ್ಯೇಲ್ ಎಂದು ತರುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಪ್ಪದ್ದು ಎಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಬಹುದಾಗಿರುವಾಗ ಇವರು ಹೀಗೆ ತೊರೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಶರೀರದೊಡನೆಯೇ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ. ಒಂದು, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀಯೋ ಈ ಕರ್ಮದ್ದು ಶರೀರ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ? ಅವರು ಇನ್ ಕಾಣುಂ ನಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾರು? ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್. ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರದು ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ.
ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಇನ್ನೂ ಕುರಹಾದೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆರ್ತರಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತ್ವರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಪ್ಪದ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಹೀಗೆ ತೀರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಶರೀರದೊಡನೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಕೈಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾಲು ಅದು ಇದು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಆನಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಭೋಗವನ್ನ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠವಾಸೇ ಪಿಪ್ನಮೇಭಿ ಆಶಃ. ಬೇಡ ನನಗೆ ವೈಕುಂಠವೇ ಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅದೇ ಆನಂದವನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ಮಯವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೋ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮದ ಕಡೆನಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಳ್ವಾರು. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಇನ್ನಿದು ಅನುಭವಿಸಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟಾರು ಜನ್ಮ ಆಗಲಿ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 200 ಜನ್ಮನ, 2,000ನ, 2,00,000ನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ, ಆ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಬಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸದ್ಯ ಇದು ಮುಗೀತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತರ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ಇದು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆದಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತ ದೇಶ ಯಾವುದೋ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲು ಈ ಸ್ಥಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನೆನೆದ ರೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರಣ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗಣ್ಮ ವಾಂಗೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾದೋ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 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 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಇವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಅವನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಗಂಟ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತ, ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನು ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ರ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಲಾದೇವಿಯರು. ಸೊ ಅವನ ಮಾತು ಎತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೋ? ಇವನು ಸಂಕಲ್ಪ ತಾನೆ ಅದು. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತಿರೋರ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಢ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಸೊ ಈಗ ಇವರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಲಾದೇವಿಯರು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ ಅವರು? ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರು? ನ ಕಶ್ಚಿನ್ ಅಪರಾಧ್ಯತೆ. ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಸಿರಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಪಾಪಾನಾಂ ವಾ ಶುಭಾನಾಂ ವಾ ವದಾರ್ಹಾಣಂ ಪ್ಲವಂಗಮ ಕಾರ್ಯಂ ಕರುಣಮಾನ್ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ ಅಪರಾಧ್ಯತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಯಾರು? ಎಲ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರೇನೆ. ಈ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವು? ಸೀತೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದೇನೋ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹುಚ್ಚುತನ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹೀಗೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಾಮನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವನು ಯಾಕೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋದ? ಹೀಗೆ ಎಂತರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಡು, ಸರಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಲಾದೇವಿಯರು, ಆಂಡವನ್ ಸ್ವಾಮಿಗೋ ಪರಕಾಲ್ ಮಠದ ಆಚಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಪಂಡ್ರದ್ದು ವಾಂಡ, ಇನ್ನು ನಿರ್ಭರರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಪೂರ್ವ ನಿಲ್ಕಿಂಗೋ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವನ್ನ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳದ್ನಂತ. ಆ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನೆನೆದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಂದು ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ್ರೆ ಅವನು ವರ್ತಿಸುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶವೂ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಆ ಮಲೆಗುವೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೇನೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಷನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶೇಷಾಚಲ, ಗರುಡಾಚಲ, ಸಿಂಹಾಚಲ, ವೃಷಭಾಚಲ, ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ 12 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಷನೇ ತಿರುಮಲೆ ಆದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವನು ನಿಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ತರ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಇವರು ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗೂ ತಿರುಪತಿಯೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯೊಡನೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ದೃಢ ಅಧ್ಯವಸಾಯದೊಡನೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕೀಳರೋಳಿ ಇಳಮೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ, ತಿರುಮಲೆಯೈ ಪ್ರಾಪಿಕಿಯೇ ಇವ್ ಆತ್ಮಾವಕ್ಕೆ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಎನ್ಗಿರ. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ஒளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் வளரொளி மாயோன் மருவிய கோயில் வளரிடம் பொழில் சூழ் மாலிரும் சோலை தளர் இளராகில் ಶಾರ್ವದು ಶೆದಿರೇ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ, ಕೀಳರ್ ಒಳಿ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಇಳಮೈ ಯೌವನವು, ಕೆಡುವುದನ್ಮುನ್ನಂ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ವಾಳರೊಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಮಾಯೋನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮರುವಿಯ ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಯಿಲ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಒಳರಿಳಂಪೊಳಿಲ್ ಶೋಳ್ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಎಲೆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಪರ್ವತವನ್ನ ತಳರ್ವ ಇಲರಾಹಿ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಶಾರ್ವದೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಶದಿರ್, ಅದು ಚಾತುರ್ಯ ಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ.
ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಟುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. 31 ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ 25-30 ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ. ಮೊದಲು 18 ವರ್ಷ ಅದು ದೇಹ ದಿವು ಅನ್ನೋ ಧಾರ್ತುವಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಶರೀರ, ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಪೂರ ಶರೀರ, ಪಟುತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೇನೋ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ನೋವುಗಳು, ಏನೋ ಚಿಂತೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾನ್ಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಇವರು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹುಚ್ಚತನ ಅಂತೀರ ಇದನ್ನ? ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರ, ಮೊತ್ತ ಕೋಲ್ ತುಣೆಯ ಬೆನ್ನು ಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೈ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೂಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಮುಕಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೊತ್ತ ಕೋಲ್ ತುಣೆಯ ಮುನ್ನಡಿ ನೋಕ್ಕಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ನಡುಗುತ್ತೆ ಕಾಲು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ವಾಕರ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲಿ 3 ಕಾಲಿ ಇರುವಂತ ಕೋಲು, ಅದು ಏನು ಒಂದೇ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಜಾರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಬರೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯೌವನ ಆಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಣಂ ಯೌವನಂ. ಆಯಸ್ಸು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯೋರು ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಅಸ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೊಂಬೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾರವಾರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸನ್ ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದ ಅವನು, ಈ ಇವತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ದಿವಸ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಇನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನ್ನ, ಎಂದಿಗೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ವರುನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೇ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಿವಸನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಎಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸತ್ಯ ಇದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ತೀವ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾತ ಕಾಚಿ ಎಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೆರ್ಮಾಳಿಯ ಕೈ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿಧಿವಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರು. ಹೇಗಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ, ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆನೋ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಲಿ ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು, ಈ ಕಲ್ಪದ ಊಳಿದವರು ಅಂತ ಕಲ್ಪದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವ? ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ. ಈ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಪರಿಸರದಿಂದನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೈದ್ರೆ, ಕೂಗಿದ್ರು, ಗದರಿಸಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಡೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಅವಾಗ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಚಾಷ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೀವೋ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ದಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾನು ನಂದು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ
ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಶ ಹೊಂದೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೂವು, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪುರುಷಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೊಂದು ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಬೇಗ ಕೊಡು ಆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊ. ಅವರುಗಳಂತೂ ಏನು ಡೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡ್ಲಿ ಡೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇತಗಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಇದಾಗಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಬದಲಾಯಿಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು? ದಿವಸ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ನಿ, ಹಾಲು, ಸೇಬು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಏನು ವಾರ್ಧಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರೆವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೊಂದು. ಇರೋ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೊರೇನು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಮೊದಲು ನೀನ್ ತಿರುವಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋ. ಇದು ಬದುಕು ಅಸಹನೀಯವಾಗದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡೋ. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ನೀಡ್ಲಿ, ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಯೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ, ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯತ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸತ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹುಟ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಈ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೋನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಮರುವಿಯ ನಿತ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋಯಿಲ್ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ವಾಳಾರಿ ಇಳಂಪೋಳಿಲ್ ಶೋಳ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ. ಅದನ್ನ ಇದರ ಈಡು கீழரோழி ஈழமை இத்தியாதி திருமலையை ஆශ්‍රயிங்கோள் என்றார். செய்கிறோம் என்று அறியிருந்தார்கள். கெடுவிகாள் எத்தை விஸ்வசித்து தான் நீங்கள் அறியிருக்கிறது. வயோஸ்யாஹ்யத் அதிவர்த்ததே, வயோஸ்யாஹ்யதி வர்த்ததே, வயோஸ்யாஹி அதிவர்த்ததே என்றோ. வாழ்களாகினாள்கள் செல்லவென்றோ நீங்கள் அறியிருக்கிறது. கழிந்த பருவத்தை உங்களாலே தான் மீள்கப்போமோ. கிளரோடி ஈழமை என்றது மானச ஸ்ரத்தையாய் பிறந்த இஷ்டத்தே. இதில் நின்றும் மாறி விஷயாந்தரத்திலே பிறப்பதற்கு முன்னே ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ஒருவனுக்கு ஒரு விஷயத்திலே ஒரு கால் ஸ்ரத்தை பிறக்கும். அவன் தனக்கே விஷயத்திலே அஸ்ரத்தை பிறக்க கடவதாயிருக்கும். ஆஹா, பிறந்த ருச்சி மாறுவதற்கு முன்னே என்னுதல். அங்கனன்னிக்கே பிராபியம் என்னும் பிரதிபத்தி பிறந்தாலும் கரண பாடவம் இல்லையே என்று கைவாங்க வேண்டாதபடி கரண பாடவம் உள்ள போதே என்னுதல். ಬಾಲ್ಯೇ ಕ್ರೀಡನಕಾಸಕ್ತಾಹ ಎನ್ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಬಾಲ್ಯೇ ವಿವೇಕಾತ್ಮ ಯಥೇತ ಎನ್ನ ನಿನ್ನದಿರೆ. வளரொளி ಸ್ವತಃ விருத்தி க்ஷயாதிகள் இல்லாதவனுக்கும் விகாரத்தை பிறப்பிக்கவத்தாயித்து தேச ஸ்வபாவம். நாள் செல்ல வளரா நின்னுள்ள புகரையுடையனாய் ஆச்சரிய சக்தியுக்தனான சர்வேஸ்வரன் அவதாரங்கள் போல தீர்த்தம் பிரசாதியாதே நித்தியவாசம் பண்ணுகிற தேசம். வளர் இளம் பொழில் சூழ் மாலிரும் சோலை அடிமை செய்கிற மரகள். கிளரொளி இளமை உடையவர்கள் அடிமை கொள்ளுகிறவன். வளரொளி மாயோன் அடிமை செய்கிற தேசம். வளரிடம் பொழில் சூழ் மாலிரும் சோலை. ஆஹா, இப்படி அடிமை செய்யும் அவனும் அடிமை கொள்ளும் அவனும் அடிமை செய்யும் தேசமும் ஒத்துவருகமாய் இத்திருப்பது. வளர வளர இழகிப்பத்தித்து செல்லானிற்குமாயித்து சோலை தளர்விலராகில் என் முகூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி இத்தியாதி சர்வ பிரகாரத்தாலும் வரும் அனர்த்தமாகிறது திருமலை கிட்டாமை என்று இருக்கிறார். திருமலை பிராபியம் என்னும் புத்தி பிறந்து லபிகைக்கு விரோதியாய் வரும் அனர்த்தபாகிகள் அன்றியே ஒழிய வேண்டில் ஷார்வது செதிரே. திருமலையை கிட்டும் இதுவே இவ்வாத்மாவுக்கு செதிர், அல்லாதவை எல்லாம் இளிம்பு. கண்ணுக்கிழக்கான விஷயங்களை விட்ட வேறு சில வெத்தை பெருகைக்கு
யத்னியானின்றி ஒளி என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கும் அதுவே ಇಳಿಂಬು, ಇದುವೇ ಶದಿರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡ್. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕಿಳರೋಳಿ ಈಳಮ ಇತ್ಯಾದಿ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ರು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾಲ್ ಮಠವಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆಂಡವನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಹೋಬಲ ಜೀರು ಬಂದ್ರೆ ಅಹೋಬಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ ಅಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೂತಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇದ್ರು. ನೀವು ಕೆಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಿಸಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು? ವಯೋಸ್ಯಾಹ ಅತಿವರ್ತದೆ ಅಲ್ವೋ? ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೂ ಇದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯೋ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕ ಹೇಳ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಚಿ ಅಂತ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಿಸಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು? ವಯೋಸ್ಯಾಹ ಅತಿವರ್ತತೆ ಅಲ್ಲವೋ? ವಾಳ್ಗಳಾಹಿ ನಾಳ್ಗಳ್ಸೆಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲವೋ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು? ಕಳೆದು ಹೋದ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಾನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತರಲಾದಿತ್ತೋ? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಳೆದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ? ಅದೇನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೋ ದಿನದಲ್ಲಿ? ಆ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಕಿಳರೋಳಿ ಈಳಮೈ ಎಂಬುದು ಮಾನಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗಿದೆ. ಉಂಟಾದ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿ ವಿಷಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಸ್ದಾಗ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ವವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಪೋರು ಎನ್ನ ರೊಂಬ ಪೋದೆ ಪೆರ್ಮಾಳ್ಕೆ ಒಕ್ಕಾದುಟ್ಟಾಮೆ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಎಳೆಯೋದಕ್ ಮೊದಲೇನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಳೆದು ಹೋದ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಾನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮನಕ್ ತರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಏನೋ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾನಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿ ವಿಷಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇನೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೇನೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವನೂ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಆಯ್ತು ತಿಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡದ್ನ? ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿಂದು ಅಂತ. ಸರಿ ತಿನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ರು. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ತಿಂದಾಯ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೇನೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಉಂಟಾಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಇಡಮ್ಮ ಸಾಕು, ಆಯ್ತು ನಿಂದಾಯ್ತು, ಚಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಹೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಹೀಗೆ? ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಹುಟ್ಟಿದ ರುಚಿಯೋ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಿಳರೊಳಿ ಇಳಮೈ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಠವವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಣ ಪಾಠವು ಇರುವಾಗ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ತತ್ಸಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗತ್ತೇನೋ ವದರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮಂಗೇಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶರೀರ ಶಿಥಿಲವಾಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 1965 ತನಕ ಏನು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ ತಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ರು ಅಳುತ್ತಾ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅದು ಕಾಲು ದಾರಿ ತರ ಇದೆ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾರದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಪಾರಾಗ ಗಂಗೆಗೆ. ಇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ BSF ಆಗಾಗ್ಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ನಡೆಯೋಕೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಟುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು.
ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಬದುಕಿರೋದು ಖಾತ್ರಿ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಠ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯೇ ಕ್ರೀಡನಸಕ್ತಃ ತರುಣಸ್ತಾವತ್ತು ತರುಣೀಸಕ್ತಃ ವೃದ್ಧಸ್ತಾವತ್ತು ಚಿಂತಾಸಕ್ತಃ ಅನ್ನಂಗೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬಾಲ್ಯೇ ವಿವೇಕಾತ್ಮ ಯಥೇತ ಎಂದ್ರಷ್ಟೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಯಥೇತ ಅಂದ್ರು. ಒಳರೋಳಿ ಸ್ವತಃ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಾಯ್ತು ದೇಶ ಸ್ವಭಾವ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನವುಳನಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅವತಾರಗಳಂತೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಗದೆ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳರಿಳಂ ಪೊಳಿಲ್ ಶೋಳ್ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಯೌವನ ಉಳ್ಳವರು. ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ, ತರುಣಿ ಆಸಕ್ತ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೋ 4 ಗಂಟೆಗೋ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ? ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ಪೂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡು, ಬೇಡ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀ ಮಾಡೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಟೈಮು, ಹಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಮೇಕಪ್ಪು ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ, ಕಾಲಿಗೇನು ಅಲಂಕಾರ, ಉಗುರುಗಳದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಶರೀರವೇನೆ. ಅದೇನಾರು ಆಗುತ್ತೋ? ಒಳರಿಳಂ ಪೊಳಿಸೋಳ್ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವರು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗುವಂತ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳಂತ ಯೌವನ ಉಳ್ಳವರು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅವನ ಸಿರೆ ಯೌವನ, ಅವನ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ, ಕಿರೀಟ, ಕೇರ ಎಲ್ಲ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಗಡೆಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಮಧುರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವವನು, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು, ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಪರಸ್ಪರ ಸದೃಶವಾದ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಾಯ್ತು. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಾಲ್ಯವೇ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಇರೋದಾಯ್ತು ಆ ವನ. ತಳರ್ವಿಲರಾಹಿಲ್ ಎನ್ ಮುಹೂರ್ತಂ ಕ್ಷಣಂ ವಾಪಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಅವನೇನಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಹಾ ಅನರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರದೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಅನರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಎಂದಿರುಕ್ಕಿರ. ತಿರುಮಲೆಯು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಅನರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವದು ಶದಿರೆ. ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರೋದೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈನ್ಯವೇ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೋಚರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ಎಂದು ನೀವು ನೆನೆದಿರುವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಇದೇನೇ ಚಾತುರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಶರ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿನಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.